श्री सुदशा व्रत कथा दमयंतींकर श्री सुदशा व्रत कथा आरंभ। बंदई परमा लक्ष्मी जगत तारिणी समुद्र मंथनु जात होइलु तु जाणी तेणु करी नाम हेला लक्ष्मी नारायणी विष्णुक घरणी माग अटु कमलिनी एतु अनंतरे दिने हेमंत समये नारद महर्षि इंद्र भुवन विजये षड अर्घ्य देई इंद्र पाद पूजा कले बसिबा निमंते दिव्य आसन कदेले। इंद्र उवाच केवण व्रत कले केवण फल पाई गरणी पुत्र दुहिता केमंती मिलई एहा मते संक्षेपीण कहिबा गोसाई तब मुख शुणिले परते जीवी मोहि। नारद उवाच शुण एबे इंद्र सेहि व्रतर महिमा जहिरे सन्तोष हंती महालक्ष्मी उमा मर्त्य मंडल रे सार अवंती नगर तहि विष्णु कर बोली अटे द्विजवर ताहारी भारीजा नाम अटे लक्ष्मीवती से ब्राह्मणी लक्ष्मी व्रत सर्वदा करती लक्ष्मी कर दया जेणु हेला ता उपरे अचला संपत्ति भोग कले मर्त्यपुरे एथु अनंतरे इंद्र शुण मन देई लक्ष्मी कर व्रत तोते कहिबा बुझाई माघ मास कृष्ण पक्ष दशमी गुरुवार शिशु दशा व्रत गोटी पड़े से दिनर सेही दिन ब्राह्मणी जे प्रभात उठिला एक बने गाईर जे गोबर आनिला सुचंच करी घर दुआर लिपिला नदी रे स्नान करिण घर कुआइला तंडुल बाटिण झोटी आभरण देला श्री परमा लक्ष्मी को जे सुमरणा कला दश बन मुरुजरे पितुला लेखिला दश जे पाखुड़ा करी पद्मखी रखिला तहिर उपरे पुनः घटके स्थापिला घटर उपरे चित डालके थोइला नारकेल एक गोटी घट परि देले दशमुखी दीपावली जागर जालिले दश खिया धला सुते व्रत को भांगिले चौरी नामरे बेत पाखके थोइले दश मुष्टि तंडुल जे घट पाखे देले कबरी फल गोटिए आणिन जे देले उपरी चंद्रताप चांदुआ टणाइले दश मंचा हलदी जे पुनः कुंभे देले सिंदूर कजल नेई घट परे देले श्री परमा लक्ष्मी को जे सुमरणा कले छेना कदली जे सरघृत देले दश गोटी मंडा नेई आगरे थोइले कर्पूर रे युक्त करी आणिन बाढ़िले नैवेद्य नेई पुणी कथा जे शुणिले श्री महालक्ष्मी की जे सुमरणा कले लक्ष्मी घर दश नाम धरी व्रते गंठी देले प्रथम गंठीर नाम लक्ष्मी नारायणी द्वितीय गंठीर नाम हेला कमलिनी तृतीय गंठीर नाम हरिहर प्रिया चतुर्थ गंठीर नाम अटे पद्मालया पंचम गंठीर नाम अटई कमला षष्ठ गंठीर नामटी होइला चंचला सप्तम गंठीर नाम अटे विघ्नसेनी अष्टम गंठीर नाम सिंदूर दुलणी नवम गंठीर नाम दुर्गति नाशिनी दशम गंठीर नाम विष्णु पाठराणी दश नाम धरी न जे व्रत गंठी देले लक्ष्मी नारायणी बोली मने सुमरिले सूर्य को जे अर्घ्य देई पंदापना कले नदी को जे पानी कुंभे आनिबाकू गले व्रत हस्त ऋत खसाई कूलरे रखिले जल भितरे जाइण ब्राह्मणी पशिले मांस मेंचा प्राय पाट वस्त्र दिशुथिला चिल पक्षी झांप देई बेगे घेनी गला से ब्राह्मणी जल घेनी कूल कुआइला व्रत न देखिण सेहु विस्मय होइला चारि दिग को ब्राह्मणी निरेखी चाहिला से व्रत को चिल घेनी जाउची देखिला चिल पछे पछे से ब्राह्मणी गोड़ाइला से चिल जाइण एक बनस्ते पशिला व्रत न पाई ब्राह्मणी विकले कांदिला चिल पक्षी बनस्ते अदृश्य होई गला एथु अनंतरे इंद्र शुण हे बोइला मृगे आबिनदे नल बनस्थ को गला ब्राह्मणी रोदन राजा कन्या जे शुणिले बनस्ते के कांदुअछि बोलिण बोइले सैनिक सखा घेनी राजा विजय कले ब्राह्मणी पाखरे जाई प्रवेश होइले ब्राह्मणी को देखि राजा विस्मय होइले कि निमंते कांदुअछ बोलिण बोइले एहा शुणी ब्राह्मणी जे राजा को कहई मोहर दुख को बाबू पारिब कि फेरेई नल राजा कहिले कि दुख तोहर मोह आगे कहिले ताहा करिबो ही दूर ताहा शुणी ब्राह्मणी जे बोलई उत्तर सत्य कर तुम्भे राजा कही बिछा मोर ब्राह्मणी वाक्य शुणी राजा सत्य कले जहा तुम्भे माग ताहा देव ही बोइले एहा शुणी ब्राह्मणी जे हरस होइला मोहर सुदशा व्रत चिल घिनी गला तुम्बर महादेई व्रत करुछंती सेही व्रत गोटी तुम्भे देव हेनुपति एहा शुणी
ମହାରାଜା ସନମତ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଘେନି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଚଳିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ବସାଇ ନୃପତି ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଗମନ କରିଲେ ତଡ଼ତି। ରାଣୀଙ୍କୁ ଜାଣିଣ ନଳ ରାଜା ଯେ କହିଲେ, ଆମକୁ ଏ ଗମାଗୁଣି ଦେବଇଁ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ଆମକୁ କିସ ମିଳିବ ଦେବଇଁ ବୋଇଲେ। ନଳ ରାଜା କହିଲେ, ଗୋ ସତ୍ୟ ଏବେ କର, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ସିନା ମାଗୁଣି ମୋହର। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ କଲେ, ଯେ ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭର ରାଜା ମାଗ ଗୋ ବୋଇଲେ। ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୋଟି ଦିଅ ଗୋ ତୁମ୍ଭର। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ, ଶ୍ରୀସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦେବା ନୁହଁଇ ବୋଇଲେ। ଏହି ବ୍ରତ ଗୋଟି ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ନ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ରତ ଦେଲେ କାନ୍ଧରୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ୟାଧିବନ୍ତ ଯେହୁ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଏହି ଦେଇ ନ ପାରଇ। ଜଞ୍ଜାଳ କରିଣ ରାଜା ପୁନଶ୍ଚ ମାଗିଲେ, ହସ୍ତ ଦୁଃଖ ସାଇ ବ୍ରତ ରାଜା করে ଦେଲେ। ବ୍ରତ ପାଇ ମହାରାଜା ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହସ୍ତରେ ବ୍ରତ ନେଇଣ ସେ ଦେଲେ। ବ୍ରତ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ସାନନ୍ଦ ହୋଇଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶିଷ କରି ନିଜ ପୁରେ ଗଲା। ସେ ବ୍ରତ ନେଲା କଞ୍ଚା ଦୁଧରେ ଧୋଇଲା, 10 ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡା କରି ପାଣି ଛଡ଼ାଇଲା। ଆପଣା ହସ୍ତରେ ନେଇ ବ୍ରତକୁ ବାନ୍ଧିଲା, ପଣା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସାନନ୍ଦେ ଯେ ରହିଲା। ନାରଦକୁ ତହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ପୁଛା କଲେ, ନଳ ରାଜାଙ୍କର କିସ ହୋଇଲା ବୋଇଲେ। ନାରଦ କହିଲେ, ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ, ନଳ ରାଜାଙ୍କ ବିପତ୍ତି ତୋତେ ଦେବା କହି। ଚରିଥିବା ଗୋରୁ ଆଉ ଘରକୁ ନଇଲେ, ପୋତିଲାର ଧନ ସବୁ ବାସକି ହରିଲେ। ଧାନ ଚାଉଳ ତ ସବୁ ବସି ଯେ ଖାଇଲେ, ଶତ୍ରୁ ଆସିଣ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଗତ ହେଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ନ ପାଇଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ରାତ୍ରରେ କାଳ ପୁରୁଷ ଡାକିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି କରି ରାଜା ପଳାଇଣ ଯା, ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ନୃପନାହା। ଏହା ଶୁଣି ନଳ ରାଜା ତେଜିଣ ଉଠିଲେ, ମହାଦେବୀ ପାଶେ ଯାଇ ସକଳ କହିଲେ, ଚାଲ ତୁମ୍ଭେ ପିତାଘର ଯିବା ହେବ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସନମତ କଲେ, ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ ହକାରି ଆଣିଲେ। ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ିଣ ବିଜେ ରାଜାରାଣୀ କଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଯାଇ ଏକ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ, ଏଠାରେ ସ୍ନାନ ରାଣୀ କରିବା ବୋଇଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ସେ କିସ କରିବା, ପାଶରେ ତ କିଛି ନାହିଁ କଣ ଖାଇବା। ଏହା କହି ରାଜାରାଣୀ ଜଳରେ ପଶିଲେ, 4ଟି ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଧରିଣ ଆଣିଲେ। ଏହି ମାଛ ପୋଡ଼ି ରାଣୀ ରଖିଥାଅ ନେଇ, ପାଖେ ଅଛି ଗ୍ରାମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଣ ଆଣଇ। ଏହା କହି ମହାରାଜା ବିଜେ କରି ଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ଆମକୁ ଭୋଜନ କିଛି ଦେବ କି ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଅନ୍ନ ଆଣି ଦେଲେ, ହରସ ହୋଇ ରାଜା ଲେଉଟି ରହିଲେ। ଗୃହେ ପତ୍ନୀ करे ଅନ୍ନ ଦାନକୁ ଥୋଇଲେ। ଚାମ୍ପ ଦେଇ କାଳ ପକ୍ଷୀ ଦାନ ଘେନି ଗଲା, ତଳେ ପଡ଼ି ଅନ୍ନ ମାଟି ଧୂଳି ହୋଇଗଲା। ବିରସ ହୋଇଣ ରାଜା ସେଠାରୁ ଆସିଲେ, ଏହା ଦେଖି ମହାରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ମାଛ ପୋଡ଼ି ରାଣୀ ରଖିଥିଲେ ନେଇ, ସେହି ମାଛ ଜୀବ ପାଇ ଗଲେ ଜଳେ ଡେଇଁ। ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ରାଣୀ କଲେ କ୍ରନ୍ଦନ, ପାଶେ ଆସି ମହାରାଜା ମିଳିଲେ ବହନ। ମହାରାଣୀ ବୋଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମଙ୍କୁ, ପୋଡ଼ା ମାଛ ଜୀବ ପାଇ ଡେଇଁଲେ ଜଳକୁ। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ, ଚାଲ ଏଠା ବରୁ ରାଜା ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ଏତେ କହି ରାଜା ରାଣୀ ବିଜେ କରି ଗଲେ। ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ଏକ ନଦୀ ଯେ ଦେଖିଲେ, ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ କୋଳରେ ଧଇଲେ। ନଦୀ ପାର ହୋଇ ରାଜା ରାଣୀ ଯାଉଥିଲେ, ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ମିଳିଲା, ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ ତଳତି ଗିଳିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନ ଯାଇ ସେ ବନସ୍ତେ ପଶିଲେ। ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗୋଟାଏ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ, ରାଜା ରାଣୀ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲେ। ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳେ ବାନ୍ଧିଲେ, ସେହିଠାରେ ରାଜା ରାଣୀ ଶ୍ରମେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ତେ ଚିତ୍ର ମୟୂର ଯେ ଥିଲା, ରାଣୀ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ସବୁ ଗିଳି ଦେଲା। ରାଣୀଙ୍କ ନୟନେ କାଳ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘେଙ୍ଗାରିଲା, ରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନ ରାଜା ତହୁଁ ପଳାଇଲା। ସେଠା ବରୁ ନଳ ରାଜା ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଗଲେ। ଭୀମ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଭୀମ ରାଜା ଆଗରେ ଯେ ଜଣାଇଲେ ଯାଇ, ଆମକୁ ରଖ ଏ ରାଜା କିଛି ପଣ ଦେଇ। କେଉଁ ଦେଶେ ଘର ପୁଣି କେଉଁ ଜାତି ପୁଣ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛ ସାଧନ। ନଳ ରାଜାଙ୍କର ସୁପକାର ଥିଲି ମୁହିଁ, ଗୌରୀ ସଉରି ବିଧି ରାନ୍ଧଣା ଜାଣଇ। ଏହା କହି ଭୀମ ରାଜା ହରସ ହୋଇଲେ, ଆମ୍ଭ ସୁପକାର ହୋଇଥାଅ ଗୋ ବୋଇଲେ।
आज्ञा पाई नल राजा सनमत कले रोषई शाଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ରାତ୍ର ପାହିଲାରୁ ରାଣୀ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରାଣୀ ଡାକ ଚାରିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲେ। ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚଳିଗଲେ। ବାଟେ ବାଟ ସେ ପଚାରି ପଚାରିଣ ଗଲା। ଭୀମ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଭୀମସେନ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ନ ମିଳିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାୟାରୁ ନିଜ ମାତା ନ ଚିହ୍ନିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ କହନ୍ତି ଯେ ମହାଦେଇ ପାସ ବାତ ଲୁଗା ଦେଇ ରଖ ତୁମ୍ଭର ଉଆସ। ନଳ ରାଜାଙ୍କର ଦାସୀ ହୋଇଥିଲି ମୁହିଁ କର୍ମ ଭାଗ୍ୟରୁ ମୁହିଁ ସେଠାରୁ ଆସଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ହରସ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ବ ଅନ୍ତପୁରେ ଦାସୀ ହୋଇଥାଅ ବୋଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦମୟନ୍ତୀ ସନମତ କଲେ। ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ପଶିଲେ। ଏତୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ ନଳ ରାଜାଙ୍କର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କହି। ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ଶିଶୁ ଦଶା ବ୍ରତ ଗୋଟି ପଡ଼େ ସେ ଦିନର। ପାଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯାଇଣ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲା କାଲିଠୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡୁଛି ବୋହିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ବିଦା କଲା। ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଣ ବୁଝାଇ କହିଲା। ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଦାସୀମାନେ ଚଳିଗଲେ। ଏକ ବନି ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲେ। ସୁସଞ୍ଚ କରିଣ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲେ। ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତଣ୍ଡୁଳ ବାଟିଣ ଝୁଣ୍ଟି ଆଳପଣା ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାରାଣୀ ମୋହ ପ୍ରତି ଯେବେ ଦୟା ହେବ ଓସାର ଉପକରଣ ଯେବେ ମୋତେ ଦେବ। ଶିଶୁ ଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ କରନ୍ତି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ବ୍ରତ ଯେବେ କର ତୁମ୍ଭେ କର ଗୋ ବୋଇଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ କରିଣ ଆସିଲେ। ଅତି ଯତନରେ ନେଇ ଘଟକେ ସ୍ଥାପିଲେ। ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ଘଟ ପରି ଦେଲେ। ଚିତ୍ର ଡାଳ ନେଇ ଦୀପମାନ ଲଗାଇଲେ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ। ପୁରମଣ୍ଡା 10 ଗୋଟି ଆଗରେ ଥୋଇଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁମରି ସେଠାରେ ବସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ଆସ ଆସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦେ ସୁମରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ। ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରିୟା। ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଳୟା। ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟଇ କମଳା। ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମଟି ହୋଇଲା ଚଞ୍ଚଳା। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ। ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ। ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେ ସୁମରଣା କଲେ। ହେ ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉ। ପୁତ୍ର ଗେରସ୍ତ ଆବର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏମନ୍ତ ଭାବନା କରି ମନେ ସୁମରିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଅ ତୋର ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ। ତାର ହସ୍ତେ ଶତ୍ରୁମାନେ ନିପାତ ହୋଇଲେ। ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୟ ହୋଇଲେ। ଏଣେ ନଳ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରିଲେ ଆମ୍ବର ଯେ ମହାରାଜା କେଣେ ଚଳିଗଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କାହାକୁ ରାଜା କରିବା ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି କେହି ବୋଲେ ହେବି ମୁଁ ରାଜନ। ଆଉ କେହି ବୋଇଲେ ମୁଁ ହେବି ନୃପରାଣ। ଏହିପରି ପରସ୍ପର କହିଲେ ଖଗୋଳ। ତହିଁ ସୁବୁଦ୍ଧି ନାମରେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହେ ଆମ୍ଭ ରାଜା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କେଉଁ ପରି ହୋଇବ ନୃପତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମୋହର ବିଚାର। ପାଟ ହସ୍ତି କୁମଣ୍ଡିଣ ଛାଡ଼ିବା ସତ୍ୱର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଶିରେ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯାହା ପରେ ଢାଳିବ ସେ ସେହି। ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବାଟି ଜାଣ। ପାଟ ହସ୍ତି ମଣ୍ଡି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତତକ୍ଷଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ସହ ସକଳେ ଚଳିଲେ। ରାଜ୍ୟର ପରଜା ବୃନ୍ଦ ସର୍ବେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ହସ୍ତି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହୋଇ। ଭୀମ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶିଲା ହସ୍ତି ଯାଇ। ପାଟ ହସ୍ତି ଯାଇ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ଜଳ ଶିରରେ ଢାଳିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇଣ ହସ୍ତି ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ। ଜୟ ନଳ ରାଜା ବୋଲି ଉଚ୍ଚେ ଡାକ ଦେଲେ। ସେ ନଗରରେ ନର ନାରୀ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗୁପ୍ତେ ନଳ ରାଜା ସୁପକାର ପଣେ ଥିଲେ। ଏଥି ଥିବା ଯାଏ ତାଙ୍କୁ କେହି ନ ଚିହ୍ନିଲେ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଇଲେ। ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ହସ୍ତିର ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ରାଜା ହରସ ହୋଇଲେ। ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରି ଘେନି ଗଲେ। ଅନ୍ତପୁରେ ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଏ ତ ଆମ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହିତା ବୋଇଲେ। କିନିମନ୍ତେ ଆସି ଏଠି ଗୁପତେ ରହିଲେ। କିନିମନ୍ତେ ବିରୂପ ରୂପ ହୋଇଥିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ ଏହା ଶୁଣି
ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଦ୍ରୋହ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ତଡ଼ାଇଲେ। ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସଭାଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହରାଇ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି କରି ରାଜା ଗଲେ କପଳାଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଈ ରାଜାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ଗୃହେ ଦମୟନ୍ତୀ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ଭୀମ ରାଜା କହନ୍ତି ଯେ ନଳ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ହରଷ ହୁଅନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଧରିଣ ନଳ ପାଶେ ଗଲେ। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ନଳ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଯେ ପଡ଼ିଲେ, ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। କିଛି ଦିନ ନଳ ପୁଣି ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଯାଇ ନଳ ଜଣାଇଲେ, ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳିବା ତୁମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ବିଧି ମତେ ସମ୍ମାନ ରାଜାଙ୍କୁ କରିଲେ। ପାଟ ପୀତାମ୍ବର ମାନ ରାଜା ଯେ ପିନ୍ଧିଲେ। ନାନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଭୂଷଣ କରିଲେ। ବିନୟ ହୋଇଣ ରାଣୀ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୟା ରଖିଥିବ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଶିଷ କଲ୍ୟାଣ କରି ବିନୟ ହୋଇଲେ। ରତ୍ନ ହାନ୍ଦୋଳାରେ ନେଇ ବିଜେ କରାଇଲେ। ବିନୟ ହୋଇଣ ରାଣୀ ଦାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ସ୍ନେହ ସଦା ରଖିଥିବ ପ୍ରଜାମାନେ। ବିଦାୟ ଦିଅ ଯାଉଛି ନିଜ କର୍ମସ୍ଥାନେ। ଶୁଭ ବେଳେ ରାଜା ରାଣୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଗମିଲେ। ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଶଙ୍ଖ ଶବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା କମ୍ପାଇଲେ। ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାର ହୋଇଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ। ଜୟ ଶଙ୍ଖ ବୀର ଶବ୍ଦ ତୁରୀ ବଜାଇଲେ। ଯେଉଁ ମୟୂରଟି ରାଣୀ ମାଳା ଗିଳିଥିଲା, ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଣ ଉଦ୍ଗାରିଣ ଦେଲା। ଅଳଙ୍କାର ପାଇ ରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ। ସୁରଦେବ ରାଣୀ ଶାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାପୁର ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦା କରି ନେଲେ। ତୁମ୍ଭେମାନ ଯାଅ ଭଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯିବୁ ଭଲେ। ସେଠାପୁର ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦାୟ ହୋଇଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ବହୁତ ଆଶିଷ ଯେ ବାଞ୍ଚିଲେ। ହସ୍ତେ ପୃଷ୍ଠେ ବସି ରାଜା ରାଣୀ ଚାଲିଗଲେ। ବନସ୍ଥ କନ୍ଦରେ ନଦୀ ନିକଟେ ମିଳିଲେ। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶବଦରେ ନଦୀ କମ୍ପି ଗଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଣ କୁମ୍ଭୀର ତଳତି ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଭାଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ ଉଦ୍ଗାରିଲା, ଏହି ଜନମରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଇଲା। ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଣ ରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ। ଶୁଭଦେବ ରାଜ୍ୟ ଶାପ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ବୋଲେ। ସଭାଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇଣ କୋଳେ ବସାଇଲେ। ସେଠାବରୁ ରାଜା ରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଚଳିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଳକୁ ଯେ ସୁଦୟା କରିଲେ। ବେତାଳ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ରାଜାର ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସି ମୋତେ କହିବ ସନ୍ଦେଶ। ଏହା ଶୁଣି ବେତାଳ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ। ନଳ ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ। ଲେଉଟିଣ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଶେ ଜଣାଇଲେ। ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ଏ ସମୟରେ ନଳ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପହଞ୍ଚି ହରଷ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ଧାଇଁ ଗଲେ। ସମାରୋହେ ପାଦ ତଳେ ସର୍ବେ ଲୁଟି ଗଲେ। ଉଠ ସର୍ବେ ରାଜା ରାଣୀ ଏମନ୍ତ କହିଲେ, ଯେ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ସର୍ବେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ। ଅଭିଷେକର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇଲେ। ଶୁଭ ବେଳେ ରାଜା ରାଣୀ ଅଭିଷେକ ହେଲେ। ବାଦ୍ୟ ଶବଦରେ ରାଜେ ଆନନ୍ଦ ଲଭିଲେ। ନଗର ନଗର ବୁଲି ରାଜା ବହୁ ଧନ ଦେଲେ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ରାଜା ପ୍ରଜାକୁ ପାଳିଲେ। ରାଜା ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦରେ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲେ। ଏହାପରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରତ କରିବାକୁ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ହେମନ୍ତ ଏ ବ୍ରତ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହନ୍ତେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତରେ ସଚି ଏ ବ୍ରତ କରନ୍ତେ। ନାରଦ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ। ବ୍ରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଦେଲେ। ଦକ୍ଷିଣା ପାଇ ନାରଦ ବିଜେ କରି ଗଲେ। ଏ ବିଧିରେ ନର ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଲେ। ଯେଉଁ ନର ନାରୀ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦେ ଥାଉ ମୋର ମତି। ସଦା ଜୟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସଦା ଜୟେ।